السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج میرے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے نومی، نومی کے ابو اور نومی کے استاد۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ نومی، جنید بلا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نومی، وہ تیرا پلا ہو جائے، نومی، بڑی ڈائی ماری صبح۔ یار نومی، پروگرام شروع ہو گیا، تم تو کرو، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ یار بند کرو نا نومی، بیٹا بند ایک کرو، منٹ ٹھہرے ذرا۔ بند کرو نا۔ بڑی بڑی کمال شاٹ لگائی آج سارا دن میچ ہی دیکھتے رہو یار تم۔ کیا ہائی لائٹ دیکھنے کا مزہ بھی ہائی لائٹ ہی ہے۔ واہ، بدتمیزی کی انتہا ہے، باپ بیٹھا ہوا، ٹیچر بیٹھا ہوا، اور تمہیں اپنے میچ کی پڑی ہوئی ہے۔ یار ٹیچر کے منہ پہ گیند بج گیا۔ بند کر دو یہ۔ لو جی لو لو، آپ جیسے لوگوں کی نوچت کی وجہ سے پھر پاکستان آتا ہے۔ آج تو جیت گیا نا، آج اسی تو کو تو جیت۔ انجوائے کر رہا ہوں، انجوائمنٹ بھی نہیں کوئی دنیا میں ہمارے لیے تو۔ یہ دیکھ رہے ہیں، کلاس میں بھی میچ لگا لیتا ہے اور میچ میں بھی لگا لیتا ہے۔ میں بھی کہہ رہا تھا میری رقم کہاں جا رہی ہے ساری؟ نومی اور تو آپس میں کلاس میں ہی لڑکے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم کون سا جا کے کہیں کسی دکان پہ جا کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میری اتنی عزت تھی، لوگ بچوں کے باپ مٹھائیاں لے کے آتے تھے۔ جب سے یہ میرے پاس آیا میں بھی بھوکا مر رہا ہوں، میرا بھی نام ڈبو دیا اس نے۔ میں تو جس دن پہلے دن سے آیا ہوں کلاس میں میں نے تو نہیں دیکھا، عزت سب سے زیادہ تو میں آپ کی کرتا ہوں، باقی سارا اسکول ان کو سر بلیک بورڈ کہتا ہے۔ نہ میں اس کی ٹانگیں توڑ سکتا ہوں، نہ میں اس کا منہ توڑ سکتا ہوں، دونوں کام 2.5 مہینے کے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں شروع کر لیا۔ آپ نے کون سا گرمیوں کی چھٹیوں میں بیوٹی پارلر جوائن کرنا ہوتا ہے؟ جنید دیکھ رہے ہو، جو بندہ ٹیچر کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہو، باقیوں کے ساتھ کیا بات کرتا ہوگا؟ پاپا کیا بات کر دی ہے؟ میرے پہ ہی ہر وقت الزامات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ کیا بات کر دی ہے میں؟ سارے اسکول کے لڑکے کہتے ہیں سر بلیک بورڈ، میں تو نہیں کہتا۔ یہ بس کرو نا، ٹیچر ہے تمہارے یار۔ میں تو عزت کرتا ہوں سر، آپ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کبھی کہا ہے آپ کو سر بلیک بورڈ؟ نہیں کہنا بلیک بورڈ، نہیں کہنا بلیک بورڈ۔ 2 دفعہ یہ بھی کہہ گئے۔ نومی تم اپنی انہی بدتمیزیوں کی وجہ سے بار بار فیل ہوتے ہو۔ چلے، ساری وجوہات اسٹوڈنٹ کی ہی ہوتی ہیں جی فیل ہونے میں، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹ نکما ہے، اسٹوڈنٹ بدتمیز ہے، اسٹوڈنٹ غیر ذمہ دار، اسٹوڈنٹ لیٹ آتا ہے، اسٹوڈنٹ یہ کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ ٹیچر تو دیکھیں سارے کس طرح کے ہیں ہمارے اسکول کے اندر، کوئی بھی ایک ٹیچر نہیں ایسا کوئی سمارٹ ایکٹیو، سب بوڑھے بوڑھے بھرتی ہوئے۔ کون بوڑھا ہے؟ سوائے جو ریاضی پڑھاتے ہیں وہ بوڑھے، باقی سب جوان سمارٹ ہے۔ لے جی ذرا غور کریں، باقی سارے ینگ ہیں۔ واقعی یہ ماسٹر آپ نے چھڑی کیوں پکڑ لی ہے؟ جنید بیٹا ٹیچر ہوں، اتنی سی تنخواہ ہے، 15 دنوں میں ختم ہو جاتی، مہینے کے آخری دنوں میں کسی بھی فارغ پیریڈ میں یا اللہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ کیا کہہ رہے مجھے نومی نے یہاں تک پہنچا دیا۔ تجھے نہیں پہنچایا، مجھے پہنچایا ہے۔ نہیں، ہر مدعا نومی پہ ہی ڈالیں، ہر مدعا نومی پہ ہی ڈالیں بس۔ کیونکہ تم ہی نہیں پڑھ رہے، تم پڑھو گے تو سارا سکول صحیح ہو جائے گا۔ 1 منٹ کے لیے بھی میچ کی جھلکیاں دیکھنی شروع ہوا تھا نا، ہر بندہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ یہی ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کی اسکول کی غلطی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ نہ کوئی ٹیچر دیکھتا اپنے آپ، نہ اپنے آپ، نہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی کوئی ذمہ داری، سارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری۔ ویسے شیخ صاحب آپ کو ایک گر کی بات بتاؤں، گر کی آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا پاس ہو جائے؟ بس بیٹا یہ چاہتا ہوں۔ یہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے؟ جی ماسٹر صاحب آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ نومی پڑھنا شروع کر دیں، اس سے چند دن کے لیے موبائل چھین لیں؟
इसका क्या ताल्लुक है वो पढ़ाई कभी से? भी नहीं देगा मोबाइल आपको। नहीं, मुझे ये बताएं इस मोबाइल का ताल्लुक क्या है पढ़ाई दिन में से? सच सच बताओ कितने घंटे, नहीं, मुझे ये बताएं मुझे जो तुम बताओ कि दिन में कितने घंटे इसको हाथ में पकड़ के लगे रहते हो। मैंने तो जब भी ये अगर सारा दिन भी हाथ में रहे तो क्या ये आंखों के आगे आ जाता है? पढ़ना आंखों से होता है या हाथों से? यानी ये हाथ में मोबाइल है और पढ़ते भी हो। दो मोबाइल दो, मोबाइल दे। आप अपना लेना। मैंने कॉलें नहीं करनी, तुम्हारे से लेना, इधर दो। अच्छा एक मिनट। अच्छा नोमी, चलो तुम मुझसे एक वादा कर लो कि रात 9 बजे से पहले पहले तुम मोबाइल रोजाना अपने वालिद साहब के सुपुर्द करके सोने के लिए या पढ़ने के लिए चले जाया करोगे कमरे में। चलो 9 बजे के बाद फिर इसका क्या फायदा है? 9 बजे तो इसका पैकेज शुरू होता है, ये देखें, उस वक्त ही तो चैट करता हूँ। दोस्त सारे होते हैं उस वक्त फोन पे, तो अब मेरे से ले ले वालिद साहब फोन। डैड के पास अपना जो है, देखो यार, मुझे दो फोन। देखो आपके पास अपना किधर है जिसके ऊपर आपने डोरी बांधी हुई है? जब तक मोबाइल इसके पास है कभी मैट्रिक नहीं कर सकता। बस यही स्यापा पड़ा हुआ है, मैट्रिक नहीं कर रहा, नौवीं से मैट्रिक नहीं हो रहा, नौवीं मैट्रिक नहीं कर सकता। तो कर लो ना मैट्रिक, कब करोगे मैट्रिक? वो तुम्हारे क्लास फेलो के बेटे की 29 जनवरी को शादी है। डूब मरने का मकाम है मेरे लिए, इसके क्लास वालों के बच्चों की शादी। इनके क्लास वालों के बेटे की है। मैट्रिक नहीं करता ये। थोड़ी सी शर्म कर लो, तुम्हारे क्लास वालों के बेटे की शादी है यार। तो शर्म तो इनको करनी चाहिए। मेरे क्लास वालों की कब से शादी हो गई हुई है और मेरी अभी तक नहीं हो रही। बाप का कहा तू मान नहीं रहा और तेरे मत्थे पे सेरे सजा दूं मैं। पेंडू के पेंडू ही रहिएगा। आजकल कौन सेरा बांधता है? आपको बांधा था सेरा, उस वक्त भी बेइज्जती हुई थी। मैंने इनकी वीडियो फिल्म देखी है ना शादी की, इनको सेरा बांधा हुआ है ना, तो सेरा लंबा आ गया, अब्बा छोटे थे, सेरा सारा जमीन पे लग रहा है। वो जो अम्मी की बहनों ने उनका घाघरा पकड़ा हुआ था ना, मट्टी न लगे, अम्मी ने उनको वीडियो में भी कहा है कि मेरा घाघरा छोड़े, उनका सेरा पकड़े, जमीन पे रोल रहा है। एक शेरे की लड़ी इनके पांव के नीचे आई थी और ये गिरे भी थे। देखा, 30 साल पुरानी बात याद है। एक याद नहीं है तो सबक याद नहीं है इसका। ये सपलियों वाला इम्तिहान भी फेल कर दिया इसने। इतनी पुरानी बातें याद कैसे नहीं होंगी? सेरा कौन सा न्यूटन का था? वो अब्बा का था ना। नोमी नोमी रे नोमी तेरा रंग कैसा। ओ खुदा के बंदे, मैट्रिक कर लोगे तो मेरी इज्जत होगी, शादी करोगे तो तुम्हारे बाप की इज्जत होगी। कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? मैं तो जहां भी इसके रिश्ते की बात करता हूं तो पहला सवाल ये होता है कि भाई जी तो डिनर में खर्च कोई नहीं है। नोमी, पहला सवाल वो ये करते हैं कि भी बच्चे ने किया क्या हुआ है। मैं आगे से कहता हूं कि जो बाप को बेइज्जत किया हुआ है, स्कूल में टीचर के नाक में दम किया हुआ है, मां को परेशान किया हुआ है, क्लास के हर बच्चे से झगड़ा किया हुआ है। इससे ज्यादा अब नोमी क्या करे? मर जाए नोमी। ना मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी के जितने साल है सब तुझे लग जाए। चले नया एहसान चला रहे। एहसान कौन सा बेटा, इनके तो साल भी छोटे छोटे हैं। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जिस मौजू पे मैं बात करनी चाह रहा हूं ना जी, वो अब आम तौर पे नजर आती है हर गली मोहल्ले में तकरीबन, या खानदान में ये वाकयात नजर आते हैं और ऐसे अशखास नजर आते हैं जिनकी मैं बात करने लगा हूं। अच्छा, हम अब ये आम देखते हैं कि कोई घर में कोई झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी का, या बहू ससुराल का, या दामाद ससुराल का झगड़ा हो जाए, तो खानदान में या गली मोहल्ले में चंद लोग ऐसे होते हैं इक्का दुक्का जो बकायदा इस मेहनत पे जोप जाते हैं कि इनका झगड़ा बढ़ जाए और अलैदगी हो जाए। वैसे तो इन लोगों का नाम आपने बड़ा पहले से सुना हुआ है, इनका नाम होता है मनूस। तो वैसे अब ये ज्यादा नजर आना शुरू हो गया। पहले ये होता था कि किसी बच्ची के घर में ऐसी तकलीफ आ जाती थी, कोई नाराजगी हो जाती थी, तो बकायदा कितने सारे बुजुर्ग इस पे लग जाते थे कि ना बेटे, या बुजुर्गों को भी समझा लेते थे
کہ بھائی ایسا نہ ہو، ان کا جھگڑا بڑھے نہ، علیحدگی تو بڑی دور کی حدیث بات۔ پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص میاں بیوی کے درمیان فاصلے پیدا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، وہ شیطان ہے۔ لو اب دیکھو نا کہ اب ہر محلے میں تو شیطان رہ رہا ہے، تو پھر ملک ترقی کیسے کرے؟ ایمان سے اتنا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ یار آپ لوگ بجائے جوڑنے کے توڑنے شروع ہوئے اور لوگوں کو جوڑو، آپس میں قریب کرو، لوگوں کے خوشیاں کا خیال کرو۔ کیوں آپ بچوں کی زندگیاں برباد کرنے چل پڑتے ہو، یا ایک جوڑے کی زندگی برباد کرنے زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو منحوس ہوتے ہیں نا، جو لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں، علیحدگی کرواتے ہیں، جب اللہ نہ کرے علیحدگی ہو جاتی ہے نا، پھر یہ منحوس نظر نہیں آتے۔ اچھا ویسے یہ کام بھی کوئی شرارت سے کم نہیں ہوتا کہ شوہروں کو ہر وقت یہ ٹیز کرتے رہنا کہ تم بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہو، یہ اس طرح مطلب اس کی انا جگانے کی کوشش کرنا، اس بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ جو زندگی گزار رہا ہے اس کو گزارنے دینے چاہیے۔ تو بیچارہ برتن مانج رہا ہے تو اسے مانجنے دو، صحیح بات۔ پھر کیا ہے؟ اور یہ اچھی بات ہے۔ میں باخدا میاخ کے جب گھر سے نکل آیا پھر وہ لال سویٹر پہن کے خوبصورت سمارٹ، پھر تو نہیں پتا اس کے ساتھ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بابا کور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اب میں چونکہ بات خود شروع کر بیٹھوں، میں تمہیں تو نہیں نہ کچھ کہہ سکتا، اپنے پہ غصہ نکالوں گا۔ اچھا جی، خوبصورت لوگ بھی برتن مانجتے ہیں گھروں میں؟ خوبصورت ہی زیادہ مانگتے ہیں۔ اوہو، میں ایسے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ واقعی سیریسلی اس کا بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ہے، اور خاص طور پہ شر پھیلانے والا جو بندہ ہے، جھگڑا پھیلانے والا جو بندہ ہے، ناراضگی پیدا کرنے والا جو بندہ ہے، اس کے اپنے گھر میں بھی کبھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھا۔ جی کیا ہے آج کی پہلی خبر؟ جی سنیں، راجہ ریاض کی پیپلز پارٹی میں واپسی متوقع، خفیہ ملاقاتیں رنگ لے آئیں، قاہرہ نے بھی گرین سگنل دے دیا۔ دیکھیں یہ ملاقاتیں خفیہ نہیں ہیں، اب پیپل پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ راجہ صاحب واپس آ جاؤ، پیپل پارٹی کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اب جب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے تو آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ میری وہ مدر پارٹی ہے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری پارٹی ہے ہی وہ، میں تو پی ٹی آئی میں انٹرنشپ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اچھا ہوتا ہے بندہ ذرا دوسری طرف بھی گھوم کے آ جائے، بالکل ایسے ہی جیسے لیٹے ہوئے آپ کو ذرا تبخیر فیل ہوتی ہے تو آپ اٹھ کے تو کرولی کر کے ایک چکری لگا کے پھر بیڈ پہ آ جاتے ہیں۔ تو پیپل پارٹی میرا بیڈ ہے، میں اس کو چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی کھانے پینے کی جتنی سہولتیں پیپل پارٹی دیتی ہے کوئی اور پارٹی دے ہی نہیں سکتی۔ پیپل پارٹی ہے جو ہر دوسرے دن دعوت کر کے کتنا سارا کھانا میزوں پہ رکھ کے تو کہتی ہے پڑھ لو انہوں۔ کوئی اور پارٹی جو ایسا کرے کہ اتنا بڑا کیک جو ہے اس کو کارکنوں کے حوالے کر دے کہ جو آپ کے دل میں غصہ ہے اس پہ اتار لے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اور کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو خوشی پہ بھی اور غمی پہ بھی کیک کاٹے۔ اچھا خفیہ ملاقاتوں میں بات کیا ہوئی راجہ صاحب؟ ہاں جی، خفیہ ملاقاتوں میں بات کیا ہوئی؟ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نہ کسی کو بتائیے گا۔ میری اور قاہرہ صاحب کی جو خفیہ میٹنگ ہوئی ہے نا، وہ 3 گھنٹے 1.5 منٹ کی ہوئی ہے۔ اتنی لمبی ملاقات؟ نہیں جی، 3 گھنٹے تو وہ ایک ہی فکرہ کہتے رہے ہیں، راجہ صاحب اور کھاؤ، راجہ صاحب اور کھاؤ، راجہ صاحب اور کھاؤ۔ 1.5 منٹ بس واپسی کی بات ہوئی ہے تو میں مان گیا ہوں۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے جنید صاحب؟ میں 3 گھنٹے روٹی کھا کے ٹون ہو گیا ہوا۔ یہ تو شکر ہے انہوں نے مجھے مدر پارٹی کا کہا کہ اس میں واپس آ جاؤ، اس وقت تو وہ مجھے کوال پارٹی کا کہتے تو میں اس میں بھی چلا جاتا۔ راجہ صاحب پی ٹی آئی میں اچھا کھانا نہیں ملتا تھا؟ اور نہیں جی، پی ٹی آئی والے کھانے کی طرف کم اور گانے کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے تو ممی ڈیڈی لوگ ہیں، انہوں نے کیا کھانا ہے؟ چپا چپا روٹی ہاتھ پہ رکھ کے اتے ایک بوٹی رکھ کے 2.5 گھنٹے گلاں کر دے رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ اچھا جی خبر سنیں، گاندھی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، سرکاری کیلنڈر پر گاندھی کی جگہ مودی کی تصویر لگانے پر کھڈی مزدور آگ بگولا ہو گئے۔ صحیح آگ بگولا ہوئے ہیں۔ اصل میں گاندھی صاحب جو ہے نا وہ پہنتے تھے
खड्डी का बना हुआ कपड़ा। तो इसलिए खड्डी मजदूर जो है वो कहते थे कि यार हमारे चलो प्रोडक्ट की मशहूरी भी हो रही है। अब मोदी जो है वो इसलिए फोटो अपनी लगवा रहा है कि आपके कपड़े को कीड़ा ना लगे कहीं। हाँ, ये अमेरिकन सुंडी का सगा फूफी का पुत्र। ऐਵੇਂ नहीं अमेरिका वाले इससे इतनी मोहब्बत करते। तो खड्डी मजदूर अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उनका वो लीडर है। असल में ये जो है ना मोदी, इसको भी बड़ा सख्त शौक है अपनी फोटो की मशहूरी का। ये भी देखना होली होली इसने हर जगह अपनी फोटो टका देनी है। और फिर जो गांधी साहब ने इसके साथ करनी है ना, वो ऐਵੇਂ नहीं अखीर तक डंडा पकड़ के बैठे। उनको पता था कि एक न एक दिन मोदी नहीं आना और इसी डंडे से मैंने फैल्टी लगानी है। अच्छा जी, खबर सुने। दुनिया में सबसे यकबस्ता रूस के गांव का दर्जा हरारत -71 तक गिर गया। गाड़ी स्टार्ट ना होने के डर से लोग इंजन रनिंग पोजीशन में रखते हैं। इस गांव के लोग खुराक में हिरन का गोश्त खाते हैं। वाह 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 वाह, ये आखिरी फिक्रा तो बहुत लजीज है। पहली अद्धी खबर ने तो फड़ के तरा कट दिया। 70 दर्जे पे अब माइनस हो गया है। 71। अल्लाह अकबर। देखो ना जरा, इतनी ठंड हो गई है और यहाँ पर अभी माइनस टच नहीं हुआ तो हमने पाकिस्तान के सारे अंडे और चाय खत्म कर दी। पाकिस्तान के अंडे नहीं, मुर्गियों के अंडे खत्म किए। यार पाकिस्तान की ये मुर्गियां कौन सी साइप्रस से आई है? जो पाकिस्तान की मुर्गी का अंडा है वो पाकिस्तान का ही अंडा है। हद हो गई तुम्हारे वाली, तुम फजूल ही अपनी दानिश्वरी मेरे पर चाट रहे हो। रिकॉर्ड की दुरुस्ती जरूरी थी, सो मैंने कर दी। आगे तो चलो जी, रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर लो पटवारी साहब। सर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। नहीं, मेरा ख्याल वर्ल्ड रिकॉर्ड तो -89.2 था 1983 में। वो किधर था? वो भी अंटार्कटिका, रशिया में जो सोवियत 89.2 1983 में। पुरानी बात है जी, पुरानी बात। उस वक्त तो लोगों ने हाथी उबाल के खाए होंगे। इतनी ठंड में तो फिर हिरन बेचारा नहीं साथ देता। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, आम तौर पे ये कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी जी। अगर मैं ये कहने की जसारत करूं कि हर कामयाब नहीं बल्कि हर ईमानदार मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या मैं गलत हूंगा? नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हो तुम, सही बात है। और जो मर्द की ईमानदारी है वो भी वो जो खातून खाना है उस पे बड़ा डिपेंड करती है। अपना तो उसका ईमान अच्छा होना ही चाहिए मर्द का, मगर उसको जो डोल जाता है ना वो घर की जो होती है ना औरत, उसकी फरमाइशों की वजह से डोल जाता है और उसके शौकों की वजह से डोल जाता है। यानी ईमानदार मर्द को ईमानदार मर्द रखने में औरत का बहुत हाथ होता है। एग्जैक्टली इसी तरह ईमानदार मर्द को बेईमान मर्द बनाने में भी औरत का बहुत ज्यादा हाथ होता है। बिल्कुल ठीक है, अब नजर आ रहा है। कराची वाटर बोर्ड में मुलाजिम, जी ठीक है, करप्शन के इल्जाम में पकड़े गए, प्ली बार्गेन करके अभी वापस आए। हाँ जी हाँ जी। और साथ उनकी अहलिया तशरीफ रखती हैं। खुद बताएंगे कि उनके पकड़े जाने में, उनके करप्शन करने में अहलिया मोहतरमा का कितना हाथ था, जरा पूछ लें। जी सही बात की आपने जी, बिल्कुल मैं ईमानदार आदमी था, महकमा मेरी इज्जत करता था, इसकी फरमाइशों ने मुझे बेईमान बना दिया। तो आपको जब पता है आपका खामद जो है जितनी उसकी तनख्वाह है जो हक हलाल की है उसमें गुजारा करना है, तो आपने क्यों फरमाइशों का सिलसिला शुरू कर दिया? भाईजान, मैंने एक ही कमरे में 4 साल गुजार दिए जिंदगी के गुर्बत में। नहीं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कई मुल्कों के वज़रा जो हैं और कई मुल्कों के बड़े बड़े तगड़े लोग जो नामवर, पैसों के हिसाब से तगड़े नहीं, नाम के हवाले से, वो एक एक कमरे में ही रह रहे हैं। ऐसी कौन सी बात? नहीं, एक मिनट यार, आप मुझे बताए ना कि आप इतने मासूम थे कि बीवी की फरमाइशों के सामने फौरन आपने हथियार डाल दिए, आपको हलाल और हराम के दरमियान तमीज भी बाकी नहीं रही। सर जी, आप तो जानते हैं कि बीवी की फरमाइशों में कितनी ताकत होती है। अब बीवी की फरमाइशों में ताकत होती है, इंसान के ईमान में और किरदार में कोई ताकत नहीं होती। जी होती है, ईमान की ताकत होती है, लेकिन बीवी की फरमाइशें शुरू हो जाए तो घर में किलकिल पड़ जाती है, सुकून उड़ जाता है, परेशानी हो जाती है। क्या बताऊं आपको, ऐसी जिद्दी औरत हो ना तो बंदा तो बिल्कुल मर ही जाता है।
यानी कि जिद भी मैंने सारी जिंदगी रो पीट के गुजारी है, अगर अब ऐसा मौका आया जब जिद की है तो क्या फरमाइश आप पूरी नहीं करेंगे? एक मिनट है, जब आपको थोड़ा सा एहसास है, जब आप अपने शौहर को रिश्वत लेने पे उकसाती थी, आपको ये ख्याल नहीं आया कि आप अपने बच्चों को रिज़्क़ हराम खिलाएंगी? भैया हलाल भी खिला के हमने देख लिया। मैं आपको सही ईमानी बात बताऊं, मेरे खामिद जो वाटर बोर्ड में सुपरिटेंडेंट है और इन्हीं के अंडर एक शख्स काम करता है, क्लर्क है, और उसकी बीवी शादी ब्याह में जब भी आती इतना ज्वेलरी इतना जेवर पहन कर आती है कि लबालब भरी होती है, वो यकीन करना मैं क्या बताऊं। और मेरे हाथ खाली, चलो खाली हाथों से मैं गुजारा कर लेती, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये जो जेवर मैंने अपने लिए बनाया, कल को बच्चे की शादी करनी है, जेवर उसको देना है। अभी भी जब तुम्हें पता है कि तेरे खामद की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो जेवर खरीदता फिरे, जो बच्चियां जेवर नहीं पहनती हैं, जिन बच्चियों को जेवर नहीं दिया जाता, उनकी शादियां नहीं होती। यहाँ पे करोड़ों ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं हक लाल से। तेरे फैशनों से, तेरी ऐनक से, तेरी सुर्खी से ही पता चल रहा है कि तूने अपने खामद को हराम खाने पे उकसाया है। अरे आप खुश हो? अब पूरे मुआशरे में तुम्हारे शौहर की वजह से तुम्हारी भी बदनामी हुई, शौहर भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ओ जी, ये तो पता नहीं शर्मिंदा हो ना हो, मेरा पूरे शहर में मुंह काला करवा दिया। आप साथ मजीद कह लिया करें। यार 100 का 100% इल्जाम सिर्फ बीवी पे क्यों? ये मासूफ खुद को दूध पीते हुए बच्चे, इनको पता ही नहीं चला, मासूम है कि पता ही नहीं चला। दूध पीते हुए बच्चे क्या, बल्कि शक्ल से तो लग रहा है कि कभी भी दूध नहीं पीते हुए। मेरी बात सुने, मैंने जितनी बेईमानी की ना उसका पैसा मैंने एक नहीं खर्चा, सब इसने खर्चे। बहुत अच्छे, मेरी माँ के तो तुम ही लेके आते रहे ना, गुनाह में तो बराबर के नहीं बल्कि ज्यादा तुम शरीक हो। लेकिन ये खातून भी बरी जिम्मा करार नहीं दी जा सकती। पिछले दिनों चीन में एक सियासतदान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ उसकी बीवी को 9 साल और बेटे को 18 साल कैद की सजा हुई है, सिर्फ इसलिए कि घर में जब नाजायज आमदन आ रही थी तो उन दोनों को भी तो पता था ना कि कहां से पैसे आ रहे हैं, वो खामोश क्यों रहे? देखो जरा, इधर हो तो बच रहे हो इस तरह के लोग। चीन में तुम होती तो 9 साल कैद होनी थी, और जिस तरह की तुम हो 9 साल बाद तू बांदरी बन जाना सी। पाकिस्तान में है तो हम लोग कर रहे हैं ना, जब बाकी लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। बस इधर ही लगे रहना। इस बात का तुम्हें एहसास है कि तुम तो चलो घर बैठी रहती हो सुर्खी पाउडर मल के, खामन तुम्हारे ने बाहर फिरना होता है, हर बंदा उसे थू थू करता फिरेगा। सबको पता चल गया कि इसने रिश्वत खाई और पकड़ा गया और किस तरह ये बाहर आया। इसकी टेंशन का तुम्हें ख्याल है? आए क्यों नहीं मुझे इनकी टेंशन का ख्याल। जब जेल से वापस आए हैं, यकीन करना इनकी खुशी के लिए आधा घंटा गाने सुनाती रही हूँ। ए दुनिया दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी, ए बेबी डोलम सोने दी, ए बेबी डोलम सोने दी। और इस गाने पे मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ, बेबी डोल मैं सोने दी। मुझे तो पता कि ये देगी लोहे की है। और जंगी रही है। अब आप खुश हो, कमा लिए पैसे, भर गया पेट, इज्जत भी गई, नौकरी भी गई शौहर की। अरे भाई बहुत इकट्ठा कर लिया, मैं तो इसे कह रही हूँ चलो दुबई भाग चलते हैं। भाई देखें कितने को पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, करोड़ों रुपये जो है ना, वो अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको माफ कर दे। करोड़ों रुपये एक बीमारी पे निकल जाते हैं। क्यों इस तरह का सोचती हो कि जो पैसा इकट्ठा हो गया उससे अब तुम्हें सारी जिंदगी आराम और सुकून ही मिलेगा? इसको हराम का पैसा, ये हराम का। और ये जो तुम मेकअप शेकअप करके फिर रही हो ना, इस तरह के पैसे से अल्लाह माफ करे चेहरा ही खौफनाक हो जाता है। ओ जी, हाली भी की है ऐनक ते मेकअप दा लवा के देखो, तन लगेगा ढलाई दा काम कर दिए। क्या फायदा है तुम्हारे सुर्खी पाउडरों का? जो दिल में बंदे के मोहब्बत होती है ना, वो पैसियों शैसियों से या मेकअप सुर्खी पाउडर से नहीं बनती। खूब इज्जत करवा रहे हो मेरी यहाँ। मेरे वालिद साहब ने तो इससे शादी इसलिए की थी कि ये सरकारी मुलाजिम है, 4 पैसे बना लेगा, वरना मैं तो मोहम्मद राना को पसंद करती थी। हेलो, पहली पाकिस्तान में कोई फिल्म नहीं बन रही, ऊपर से हीरो पे नवा मुद्दा पड़ गया। अभी भी अपनी औकात में रहो। तुम क्यों उस मस्कीन को सोने की और जेवर की फरमाइशें करती हो? तुम ज्यादा से ज्यादा उसे कहो कि मैनू ईद ते लेला लै दवी, या उनको मैनू शकरकंदी लै दे, या उनको कि भाई मैं गरम सिट्टा खाना है। सीधा सोना ही मांग लेनी हो तो करो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, ये व्हाट्सएप मैसेज है पहला हस्बैंड आंख में। व्हाट्सएप मैसेज भी क्या है, मतलब सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है कि जो हम दूध के नाम पे पी रहे हैं
ये सादिया काशिफ साहब है लाहौर से, कोई ये जरा इनका व्हाट्सएप मैसेज देखो। ये दूध है जी, और ये दूध पर से मलाई उतरी है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, मलाई है क्या है। पतली रबड़ है, गोंद डाली हुई है, क्या चीज है। अब ये देखो, ये फ्रिज में एक दिन के बाद रखा है और निकाला है तो ये रबर बना हुआ है, ये है सिंथेटिक दूध। वैसे इनको पता करना चाहिए कि इनको बच्चे किसी ने खेलते हुए गेंद ना फेंक दिया हो पतीली। तय ना शरारती बच्चे। यार ये भी तो हो सकता है ना कि भैंस च्युइंगम खाती रही हो। हाँ, कई भैंसों को होता है गुब्बारे बनाने का शौक, वो अपनी झग से भी गुब्बारे बना रही है। हर वक्त मुंह तो हिलाती रहती है ना भैंस। हाँ, हाँ। तो च्युइंगम खा रही हो। यही हुआ है वरना ग्वाले तो हमारे आपको पता ही ईमानदार है। चले जीजी है तो दूध, इसको काट के चाय में डाल लें। ये भी ठीक है। या डकरे वाला फलूदा नहीं होता, वो बना ले। या मलाई का जूता बना ले। सही बात है, प्लास्टिक की मलाई है, जूता बन सकता है। दो पैर ना बने, एक तो जरूर बन जाए। एक पैर बना के तो ग्वाला लाते फिर गया चलो। अच्छा जी, एक और व्हाट्सएप मैसेज है, बड़ा दिलचस्प है। ये दुनिया की यंगेस्ट पैराग्लाइडर्स दो बहनें हैं, 8 साल और 10 साल। अच्छा। दुआ और लारैब, और वो फ्लाइट लेने से पहले आपको मुखातिब करके कुछ कह रही हैं, जरा सुने। जी सुनाए जरूर। अजीज अंकल, मैं हूँ दुनिया की यंगेस्ट पैराग्लाइडर। आप भी हिम्मत करके आ जाए, मैं आपको हवाओं में उड़ना सिखा दूंगी। जब भी आंटी आपको मारने लगे, आप उड़ जाया करें। सुन लिया, पहले मैसेज सुन लो। क्या कहती है? वो कह रही है कि मेरे साथ आ जाए, मैं आपको हवाओं में उड़ना सिखा दूंगी, जब आंटी आपको मारने लगे आप उड़ जाया करें। वाकई? जरा फिर तो सुनाओ। अजीज अंकल, मैं हूँ दुनिया की यंगेस्ट पैराग्लाइडर। आप भी हिम्मत करके आ जाए, मैं आपको हवाओं में उड़ना सिखा दूंगी। जब भी आंटी आपको मारने लगे, आप उड़ जाया करें। शाबाश बेटा, ये अंकल खामद है आपकी आंटी का, उसने को कान ही रखा हुआ। इस बेचारी मासूम बच्ची को ये अंदाजा नहीं है ना कि आंटी की डोई की स्पीड मिसाइल से ज्यादा है। वो अपने हदफ तक जरूर पहुंचते हैं। ये देखो यार, वाकई इम्प्रेसिव। ये देखो, ये वो छोटी सी बच्ची। हाँ वाह 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 वाह, पा जुनैद। हाँ, लेकिन देखना ये कि तुम्हारे घर के बाहर इतनी अवेलेबल जगह है भाईजान। मेरा तो छोटा कार है, तुम्हारी माशाल्लाह कोठी की छत वावा बड़ी है। मुझे चलो रहने दो, तुम तो सीख लो ना। मिसाइलिंग तो हम दोनों के घरों में ही होती है। बहुत अच्छे। देखो आप छोटे छोटे बच्चे कैसे हौसलामंद हैं। और ये देखो कि छोटे छोटे बच्चों को घरेलू राजों का कितना पता है। यार उसको छोड़ो, तुम वो बच्ची की जुर्रत का तो मुजाहरा। यार जुर्रत को छोड़ो, उसको निब्बा खुदा बड़ा नहीं, मजा बड़ा आया। बहुत माशाल्लाह इम्प्रेसिव, बहुत। ये वर्ल्ड यंगेस्ट पैराग्लाइडर्स हैं, दोनों बहनें। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे, बहुत शुक्रिया आपके अपना मशवरे का और आपकी हमदर्दी का, बहुत शुक्रिया बेटा। प्रोग्राम के बाद मैं जरा सोच के तुमको बताऊं। लेकिन बेटा मसला ये है कि आपके इस मैसेज के बाद भाभी ने भी एक पैराग्लाइडर खरीद ली है। आगे आगे अजीजी अंकल, पीछे पीछे आंटी। जी, खत है जौहर टाउन लाहौर से। चौधरी मुनव्वर हुसैन लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर साहिब। कहते हैं किनाल रोड को कुशादा करने के हालिया प्रोजेक्ट से पहले तमाम मुतल्लिका इदारों ने यकीन दिलाया था कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। अच्छा। कहते हैं उन्हीं में से एक कदम की तस्वीर मैं आपको भेज रहा हूं, जिसमें सर्विस रोड के ऐन दरमियान 2 दरख्त नजर आ रहे हैं, जो न सिर्फ ट्रैफिक में खलल डाल रहे हैं बल्कि हादसात का बाइस भी बन रहे हैं। बहुत अच्छे, कैसी खौफनाक सड़क है, दरमियान में 2 दरख्त लगे हुए। और ये मंजर किसी डीजी खान चकवाल का नहीं है, लाहौर के ऐन कल्ब वाक़े है। तो नहीं, इधर वैसे गड्डी खड़नी सिर्फ मदारियों को चाहिए, जो गड्डी चलाते चलाते गड्डी दरख्त पे भी चढ़ा सके।
یا ان درختوں پہ ٹریفک سگنل لگائیں, یہ کر دیں, استعمال میں لائیں درختوں کو. بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے. بعد چ پتہ لگے بھائی جی درخت تے امرود لگ گئے نے تے ٹریفک سگنل امروداں نال بھر گیا اور کسی نے اتارا نہیں تو ٹریفک سگنل کو سنڈی لگ گئی ہے. اچھا یار, یہ آخر میں ایک واٹس ایپ میسج سن لو. السلام علیکم حسبی حال ٹیم, میرا نام ڈینی ہے. تو جنید صاحب, آپ نے مختلف قسم کے نشوں کے اوپر بات کی تھی, تو مجھے تو حسبی حال دیکھنے کا نشہ ہے, تو میں اس کا کیا کروں؟ کتنے پیار اور سادگی سے انہوں نے اپنا میسج باسط کے جائے کہتے ہیں جی مجھے حسب حال دیکھنے کا نشہ ہے, میں کیا کروں. حسب حال نشے کے لیے خوش کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. نشہ میرا خیال ہے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اوپر پنکھا چلا لیتے ہیں, سردی بہت ہے حیور, جیسے نشہ ہی نہیں کٹھا ہوتا اس طرح پنکھا چلائیں تو بندہ کٹھا ہو جاتا ہے. آپ یہ پلیز حسب حال شروع ہو تو پنکھا بند کر دیا. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, کراچی کے مسائل اور بالخصوص 2-3 دن پہلے ہونے والی تباہ کن بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور کراچی کے سابق میئر جناب مصطفیٰ کمال صاحب. بہت شکریہ جنید صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور ناظرین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کراچی کی نومنتخب شہری حکومت کے ایک عہدیدار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حال ہے بھائی؟ جی اللہ کا شکر. مصطفیٰ بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ہاں یار سن رہا ہوں. اس میں کون سی ایسی دیواریں ہیں جو آواز نہیں آ رہی؟ بتاؤ کیا بات کر رہی ہیں. اچھا مصطفیٰ بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو کراچی میں بارش کے بعد صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ دیکھیے, اس میں تو شرمندگی کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں ان کے پلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں جنید بھائی کہ یہ جو لولی لنگڑی میئر شپ ملی ہے وسیم اختر صاحب کو, یہ ان کو لینی نہیں چاہیے تھی. دیکھیے, اب کام تو جو ہے یہ میئر کا ہے اور میئر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا بندوبست ہے کہ یہ کراچی کی سڑکیں خشک کر دے. یہ پانی تو اب کافی عرصہ کھڑا رہے گا. میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ محکمہ ماہی پروری سے کہہ کے لوگوں میں مچھلیوں کے انڈے تقسیم کر دے تاکہ ہر شخص اپنی اپنی سڑک کے اوپر انڈے پھینک کے, اور کچھ نہیں تو چلو مچھلی فارم ہی بنا لے. دیکھیے صاحب کیا کہتے ہیں جی آپ, کیوں ناکام ہو گئی؟ دیکھیے جنید بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو کام تو بہت ہو رہا ہے. وسیم بھائی دھڑ دھڑ کام کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے انسان باتیں تو کر سکتا ہے, کیچڑ اچھال سکتا ہے. بات تو یہ ہے کہ سامنے بیٹھ کر اگر آدمی روبرو بات کرے تو اس کا بات کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. نہیں, یہ بھی تو بتا دیں کہ کام کہاں کر رہے ہیں. گھر میں مستری لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. وسیم بھائی 2 دن پاگلوں کی طرح بالٹی اٹھا کے ہاتھ میں ڈونگا لے کے گلیوں سے پانی نکال رہے ہیں. بھائی ڈونگے سے پانی نکال رہے ہو یا کراچی کی سڑکوں سے نکال رہے ہو یا خالہ کے صحن سے نکال رہے ہو پانی؟ پھر ڈونگے کو بھی چھوڑ دو بھائی, چمچ ہی پکڑ لو. آگے چمچ کر کے صبح دوپہر شام پانی سڑکوں سے نکالو گے تو آپ کے 5 سال پانی پہ ہی پورے ہو جائیں گے. چمچ سے کیا مطلب مصطفیٰ بھائی؟ کراچی سے پانی نکالنا تھا, کوئی چمچ سے بچے کو گھٹی نہیں دینی تھی. اور میں آپ کو بات بتا دوں, پانی یہاں تک میری ناک تک تھا. اگر آپ کی ناک تک دا دو اس کا مطلب ہے کم از کم 8 انچ تو ہوگا پانی. دیکھیے جنید بھائی, میں ان کی بات کا تو جواب نہیں دیتا. یہ کریں کام اپنا, اللہ کرے یہ ایسا کر لیں, عوام کو خوش کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3-4 دن میں کراچی کی پوری عوام کو مصطفیٰ کمال کا گولڈن پیریڈ یاد آ گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جنید بھائی, 4 بوندیں پڑتی تھی بارش کی, مصطفیٰ کمال سڑکوں پہ ہوتا تھا اور میں تو ساتھ پوری عوام کی صحت کا بھی خیال رکھتا تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح, سردیوں میں بارش ہوئی ایک دفعہ جنید بھائی, تو میں نے سوچا پانی تو سب نکال ہی رہے ہیں, میں خود بھی ساتھ تھا سڑک کے اوپر. میں نے یہ سوچا کہ اس بارش کی وجہ سے کراچی کی عوام کو کہیں سردی نہ لگ جائے. پوری کراچی کی عوام کو میں نے دیسی مرغے کی یخنی پلائی تھی. تو وہ تو لاکھوں مرغیاں لگی ہوں گی آپ کو. نہیں جنید بھائی, مرغی ایک ہی تھی. ہاں, یخنی بڑھاتے گئے ہم نے کہا بھائی یخنی جو ہے نا وہ ہر شخص تک پہنچنی چاہیے, بے شک مرغا ایک ہی ہے. تو مصطفیٰ بھائی پھر بنا کیا, یخنی ختم ہوئی یا سردی ختم ہوئی؟ بھائی یخنی کیسے ختم ہو سکتی تھی, زور تو ہمارا لگنا تھا. مرغے بیچارے نے تو صرف پتیلے کے اوپر لٹکنا تھا.
بے شک ایک تھا یخنی پوری کی ہم نے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے غوری صاحب کہ ہم نے لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھا, لوگوں کی سڑکوں کا بھی خیال رکھا, لوگوں کے گلی محلوں کا بھی خیال رکھا. کافی کے ساتھ کچھ عرض کروں مصطفیٰ بھائی, ضروری تو نہیں کہ انسان اقتدار میں ہو اور وہ کام کرے. اگر کراچی میں تو یہ بھی ہے, یہ بھی کام کر سکتے ہیں. ہاں مصطفیٰ بھائی, آپ بے شک اقتدار میں نہیں ہے, آپ کو بارش کے جو مشکل وقت تھا اس میں عوام کی مدد تو کرنی چاہیے تھی نا. جنید بھائی کر رہے ہیں مدد اللہ کے فضل سے. ہم سب نکلے ہوئے ہیں باہر, ہم لوگوں کے لیے, کراچی والوں کے لیے جان بھی یاد رہے ہماری. ہم باہر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, لوگوں کی مدد کی ہم نے. جہاں جہاں بھی پانی کھڑا تھا وہاں جتنے بھی لوگ پریشان تھے ہم نے سب کو اکٹھے کیا اور ان کے سامنے ہم نے پتھر اٹھا کے وہاں پھینکا. آواز نیچے سے آئی پڑم, اور ہم نے اس پڑم سے اندازہ لگا کے لوگوں کو بتایا کہ یہاں پہ کتنا پانی کھڑا ہے. باقی مصطفیٰ بھائی نے بہت مدد کی ہے. سب چینل والوں کو فون کر کے وہاں بلوایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ دیکھو, یہ جہاں ریڑھی پھنسی ہوئی ہے, کہیں گاڑی پھنسی ہوئی ہے, کہیں موٹر سائیکل پھنسی ہوئی ہے, ان کو ایکسپوز کروا کے ٹیلی ویژن پہ چلوایا ہے. ہاں تو بھائی لوگوں کو بتانا چاہیے نا, دکھانا چاہیے کہ آپ کے لیڈران کیا کر رہے ہیں. آپ کے میئر صاحب جن کو بڑا شوق تھا میئر بننے کا, جنہوں نے میئرشپ بڑے شوق سے لی ہے, بڑی لڑ جھگڑ کے لی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے, وہ پھر دکھانا تو چاہیے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو پتا چلے, لوگوں کو نصیحت ہو کہ کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو الیکٹ کرنا ہے. یہ قدرتی آفت آ گئی ہے. اب کراچی کی جو انتظامیہ تھی وہ اتنی بڑی بارش کے لیے تیار نہیں تھی, آ گئی. تو جنید بھائی قدرتی آفت میں ہی تو پتا چلتا ہے حکمرانوں کا. یہ امتحان ہوتا ہے حکمرانوں کے لیے. جو اچانک آفت آتی ہے اسی میں تو سرخرو ہونا ہوتا ہے, اسی میں تو کر دکھانا ہوتا ہے, اسی میں تو لیڈران نے, حکمرانوں نے, انتظامیہ نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم ہیں بھائی آپ کی خدمت کرنے کے لیے. یہ اچانک آفت ہی میں امتحان دینا چاہیے. جنید بھائی ابھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک اچانک آفت سے میرا مقابلہ ہوا ہے. میرے سامنے اچانک آفت آئی ہے اور پھر مصطفیٰ کمال کی قائدانہ صلاحیتیں باہر نکلی ہیں. کون سی آفت؟ یقین مانیے بالکل اچانک آفت. یہ میں گھر سے نکلا ہوں دفتر جانے کے لیے, پیدل جا رہا تھا تو گلی سے میں دائیں مڑا ہوں, سامنے اچانک اتنا بڑا کتا, یقین مانیے اتنا بڑا تھا کتا کہ میرے منہ سے اچانک نکلا کہ بھائی اتنا زیادہ کتا. اس میں اچانک آفت والی کیا بات ہے بھائی؟ کتا اچانک سامنے آیا تھا, مجھ سے کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آیا تھا. اسی کو کہتے ہیں اچانک آفت. تو پھر آپ نے کیا گیا تو کرنا گیا تھا جنید بھائی, اب سامنے اچانک کتا جو آ گیا تو میں دائیں مڑا تھا تو کتا آیا تھا, پھر میں مڑ کے بائیں ہو گیا اور اوپر والی گلی سے دفتر چلا گیا. تو پھر کیوں چلے گئے مصطفیٰ بھائی؟ ہمیں باتیں کر رہے ہیں, آپ بھی تو کچھ کرتے. کیا کرتا بھائی, ڈونگا پکڑ کے گلی سے کتا نکالتا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.